Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mubin Khan. I am consultant doctor at Goat Pure Farms. یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر فاروق صاحب ہیں جو ہمارے گوٹ پیور فارمز کے کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے ٹاپک کو. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کہتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ جو ملکنگ ہے بیسیکلی جس کو ہم پہلا دودھ یا جس کو ہم بولی کہتے ہیں اپنی سادہ الفاظ کے اندر, تو اس بولی کی کیا روٹین ہونی چاہیے چھوٹے بچوں کے اندر جو ہمارے گوٹس کے ہیں؟ دیکھیں کلوسٹرم جو ہے یہ تو ٹیکنیکل ورڈ ہے, عام زبان میں اس کو یا نعرہ کہا جاتا ہے یا ناری کہا جاتا ہے یا بولا یا بولی کہا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے اگر تو آپ کے پاس فارم پہ پراپر آپ کے پاس سیگریگیشن موجود ہے تو آپ ماں کو اور بچے کو چھوڑ دیں 3 دن کے لیے. وہ بچہ جب چاہے جتنا چاہے وہ دودھ پی سکتا ہے اگر تو آپ اس ماڈل پہ چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو باٹل فیڈ کرتے ہیں تو آپ کی فریکوینسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد جو ہے وہ بولا پلائیں. اس میں مسکنسیپشن سب سے زیادہ یہ چلائی جاتی ہے کہ بولا زیادہ نہیں دینا, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ یہ بالکل غلط ہے. بچے کی قوت مدافعت میں اس کا کلیدی کردار ہے. تو بولا جو ہے وہ آپ نے بچے کو فریکوینسی کے لحاظ سے ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد دیں گے, اور اس کو آپ پہلے 3 دن جو ہے وہ دن میں کم سے کم آپ 6 دفعہ اگر دیں تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, تاکہ تھوڑے وقفے کے ساتھ وہ پیے, تھوڑا پیے اور اس کی جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ کرے. اچھا, اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ اپ کرنی چاہیے. اکثر اوقات میڈیکل ٹرم میں بھی یہ کہا جاتا ہے یہ جو بولی ہے یہ پہلے آدھے گھنٹے کے اندر پلا دینی چاہیے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹسٹائن کے اندر سوراخ ہوتے ہیں, وہ پورز بند ہو جاتے ہیں, اگر نہ ہو تو اینٹی باڈیز اس حساب سے اندر جائے. یا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. جتنی جلدی آپ بولا پلائیں گے تاکہ اس کے جو ابزارپشن ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس میں اگر آپ دیر کریں گے, لوگ دوسرے کاموں میں پڑے رہتے ہیں, جی اب بکری کا کاڑھا بنا لائیں, اور وہ بہت سارے دیسی ٹوٹکوں میں پڑے رہتے ہیں اور بچے کا بولا لیٹ کر دیتے ہیں, جو کہ فیٹل بھی ثابت ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا جی. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے اس کو کتنا حساب سے دینا چاہیے, کتنا ایک دینا چاہیے, پرسنٹیج کیا ہے اس کی؟ پرسنٹیج صرف 10 سے 15% جو ہے نا ہمیں باڈی ویٹ کے لحاظ سے, باڈی ویٹ سے مراد ہے کہ ایک بچہ 5 کلو کا پیدا ہوا ہے تو آپ اس کا 10 سے 15% آف 5 نکال لیں. آسان کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ باڈی ویٹ سے مراد ہے کہ جس وزن پہ بچہ اس وقت موجود ہے تو وہ باڈی ویٹ آپ نے اس فریکوینسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے پلانا ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی اور بڑا ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں انہیں بچوں کے حوالے سے. اس کی جو پھر آگے ہم فیڈنگ سٹارٹ کرواتے ہیں وہ کب سے سٹارٹ کروانی چاہیے ہمیں؟ دیکھیں بچے کا جو رومن ہے نا اس کے اندر ہمیں لائننگز چاہیے, اس بچے کی ڈیولپمنٹ چاہیے. وہ کریپ فیڈ, کنسنٹریٹڈ فیڈ یعنی کہ عام زبان میں ونڈے سے ہی ہو سکتی ہے, لیکن جو ونڈا ہے وہ بچوں کا بالکل مختلف بنتا ہے, جسے کڈ سٹارٹر کے نام سے کہا جاتا ہے. اس کے اندر جو اس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اس کے منرل بھی ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اندر ہم ایک ہربل چیز یوز کرتے ہیں جو نو پوکس اور اینٹی ڈائریل ہے. بچہ ایک کنسسٹنٹ جو ہے اس میں اس کی گروتھ ہونی چاہیے. اس کو جب وہ ٹرانزیشن پیریڈ میں آتا ہے, ونڈے کی طرف آتا ہے, تو اس کو ڈائریا نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کوکسیڈیوسس سے اس کو بچنا چاہیے. تو آئیڈیلی آپ کو اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو کوکسیڈیوسس ہے بیسیکلی یہ ہمارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا, جس کو ہم عام الفاظ میں خونی پیچز کہتے ہیں, اس کو کوکسیڈیوسس کہتے ہیں. بالکل. تو یہ آپ کو 5 سے 7 دن کے بچے کے آگے رکھنا شروع کر دینا چاہیے. وہ کھانا شروع نہیں کرے گا لیکن وہ آہستہ آہستہ منہ مارنا شروع کرے گا, اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اس کو شروع سے اچھی چیز سٹارٹ کروائیں گے تو اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ پھر مٹی کو منہ نہیں مارے گا. جب آپ اس کو اچھی آپشن دیں گے تو اس کی وہ جو کھانے کی لات ہے وہ اچھی پڑے گی. جب آپ اس کو لیٹ کر دیں گے, اکثر لوگ ہیں وہ ونڈے کو سمجھتے ہیں کہ یار بچہ جو ہے اس کا میدا بڑا نازک ہے تو وہ دودھ ہضم نہیں کر پا رہا, تو وہ یہ ونڈے کو کیسے ہضم کر پا رہا. یہ بالکل ایک غلط العام بات ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے ونڈے سے نہیں بچنا, آپ نے سبز چارے سے بچنا ہے. اس پہ ہمارا اگلا بات آ جاتی ہے کہ سبز چارہ جو ہے وہ ہمیں کب سٹارٹ کرنا. سبز چارہ جب تک جانور چگالی سٹارٹ نہیں کرتا بچہ آپ کو سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. نارملی بچہ 40 سے 45 دن پہ جا کے چگالی سٹارٹ کرتا ہے, اور وہ بھی وہ بچہ سٹارٹ کرتا ہے جس کو آپ نے ٹائم سے سٹارٹ کیا, تو اس کا رومن جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے, ورنہ شاید وہ اس سے بھی لیٹ کرے. اچھا, اس میں ہمارے ہاں تو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے 15 دنوں کے اوپر 20 دنوں کے اوپر وہ ہرے پٹھے جو ہیں اس کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے چھوٹا بچہ سٹارٹ کرے. تو یہ مطلب اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ وہ ان کا پیٹ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کا. کیا وہ یہی ریزن تو نہیں ہے؟ بالکل یہی ریزن ہے کہ جب ابھی ہیومن ڈیولپ نہیں ہوا, چگالی کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا, تو اس نے پیٹ نے پھر لٹکنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. اس میں پھر ڈاکٹر صاحب جب ڈائریا لگ جاتا ہے, جن کو یہ جلدی سٹارٹ کروا دیتے ہیں ہرا چارہ,
उस डायरिया में फिर बहुत हमें मैसेजेस आते हैं, हमारे गोट प्योर के चैनल के ऊपर भी हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बच्चे को डायरिया लग गया, बच्चा ज़ाया हो गया, और उसमें वो फिर उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमने तो सब्ज़ चारा डाल दिया था। उस पर फिर क्या लाए अमल होना चाहिए? हाँ, उस पे ऊपर जो है वो यही है, पहली चीज़ तो बात यही कि जिस चीज़ की वजह से हो रहा है उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। पहली चीज़ यही है कि अगर इस वजह से हो रहा है, हमारे पास ग्रीन फॉडर जिनको हम हरे पट्टे कहते हैं, इनकी वजह से हो रहा है और उसकी अभी तक वो एज नहीं आई, उसने प्रॉपर रूमिनेशन नहीं की या प्रॉपर उसने जुगाली नहीं की, तो उतनी देर तक उसको बंद कर देना चाहिए। जब ये काज बंद होगा फिर पीछे से जो है वो फ़ौरन ये चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेडिकली जानना चाहेंगे तो उसके लिए फिर ये है कि आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें दें जिससे मोटिलिटी जो है इंटेस्टाइन की वो कम से कम हो। उसमें आप बहुत सारे हमारे पास सिरप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट है पैक्लिन एस सिरप, हम उसका इस्तेमाल कराते हैं। नो स्कोर का है वो इस्तेमाल कराते हैं, स्कोर एक्स है उसको इस्तेमाल कराते हैं। बेसिकली इनके अंदर जो ड्रग्स हैं वो सल्फाडिमाडीन भी है, नियोमाइसिन भी है, ये इस चीज़ का हम इस्तेमाल जो है वो कराते हैं। या अगर देसी टोटकों के ऊपर आना चाहें फिर वो ये है कि केला जो है बेसिकली ये कब्ज़ पैदा करता है, ये भी आप उसको छोटे बच्चे को थोड़ा सा ऑफर करा सकते हैं ताकि जो है वो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो कम से कम हो, तो उसका ये तरीकाकार है। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो आपका प्राइम स्टार्ट किड स्टार्टर है और ये आपके गोट प्योर के बच्चे आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये बड़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये हम इनको किस तरह से देते हैं? इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं और परसेंटेज क्या रखते हैं? आप देना चाहें तो इनको फ्री चॉइस भी दे सकते हैं। सही है। इसमें स्टार्टर में कोई इसमें मुबाहमत नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन के लिहाज से चलना चाहते हैं तो 1.5 से 2% बॉडी वेट का इनफ है इनको जो आप दे सकते हैं। और सब लास्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो फैक्टर हम डिस्कस करना है वो है डिवर्मिंग का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि डिवर्मिंग कब से कब होनी चाहिए और कैसे की जाए? क्यों हमारे यहाँ तो यही है कि वो अक्सर लोग एक दफ़ा करवा देते हैं, साल पूछते ही नहीं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जानवर का पेट लटक जाता है, बच्चे हैं बेशक उनका पेट लटक जाता है और वो खाई जा रहे हैं, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होती। तो क्या आप कहेंगे कि डिवर्मिंग के लिए क्या जो है वो बेस्ट मेथड है और कब की जाए? देखें 4 से 6 हफ्ते में डिवर्मिंग लाजम मलजूम हो जानी चाहिए। अब लोग 4 से 6 हफ्ते में करने से क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि वो जाके डिवर्मर उठा लाते हैं जो 3 डिवर्मर का मुरक्कब होता है। ठीक है, बच्चे के लिए वो डिवर्मर नहीं है। बच्चे को आप सिंपल फेनपेंडाजोल दे लें, ऑक्सफेंडाजोल दे लें, आप उसको एक लाइट सा डिवर्मर दें जो पेचेस कॉज ना करे लेकिन अपना काम पूरा कर दे। सिंगल सॉल्ट का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। अब अगर आपने किसी से निल्जाम सुन लिया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 हफ्ते के बच्चे को निल्जाम देना है, और अगर आपने दे दिया और उसको पेचेस लग गए। हमारे यहाँ तो अक्सर यही निल्जाम में देखा जाता है और वही वो छोटे बच्चों में इस्तेमाल करी जा रहे थे, बड़ों में भी वही इस्तेमाल करी जा रहे हैं। जिस बंदे ने निल्जाम 4 हफ्ते के बच्चे को देके नुकसान उठाया है वो ये समझता है कि डिवर्मिंग बुरी है। भाई डिवर्मिंग बुरी नहीं थी, आपकी सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट बुरी थी। अगर आप 4 से 6 हफ्ते के बच्चे की डिवर्मिंग नहीं करेंगे, आपका जो आप इतनी फीड और उस पर एक्सपेंस कर रहे हैं उसको लगेगा नहीं। और जो पहली दफ़ा आपने डिवर्मिंग करनी है उसको आप 10 से 15 दिन के अंदर रिपीट लाजमी करें, ठीक है। लोडिंग डोज पहली दफ़ा तो बस्ट बनती है। दुनिया में 2 तरीकाकार चल रहे हैं, या तो वो हर मंथली कर रहे हैं बच्चों की और 4 मंथ लगातार कर रहे हैं, या वो पहली दफ़ा 4 से 6 हफ्ते में करते हैं और वो हीट सिंक्रोनाइजेशन से बच्चे आए होते हैं तो 4 से 6 हफ्ते में पहली दफ़ा करके कोई बच्चा 4 हफ्ते का होगा, कोई 6 का होगा, उसके बाद 10 दिन बाद वो उसको रिपीट कर देते हैं। उसके बाद 3 से 4 माह ज़रूरत नहीं है, या आप उसको फमाचा या फीकल के जरिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है ना कि किसी डॉक्टर के साथ कंसर्न करके बिल्कुल बेहतर हल यही है। बेहतर हल यही है। और कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर जिनको 4 हफ्ते से पहले भी ज़रूरत पड़ जाती है, और उसमें फिर आप तशखीस करते हैं, उसके बाल उतर रहे हैं या आप उसको तशखीस करते हैं, फिर उसमें आप अपने मौलिज से पूछ सकते हैं कि वो फिर उससे भी कोई लाइट चीज़ जो है ऑरल फॉर्म में, जैसे एवरमेक्टिन जो है इंसानों के स्टोर से 6 मिलीग्राम की गोली आती हैं, वो आधी गोली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर बच्चा आपका 4 हफ्ते से भी नीचे का और उसमें वो अलामत आनी शुरू हो गई। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें यही बात है जैसे हमारे गोट प्योर फार्म के अंदर हमारे पास डॉक्टर मुबीन साहब मौजूद हैं जो बिल्कुल एक आप प्रोफेशनल बंदे के साथ आप राय लें, और अपनी अगर आपने फार्मिंग करनी है, आप एनिमल एक्सपेंसिव ले आते हैं, उसके लिए आप फार्म बहुत अच्छा बना लेते हैं, उसके लिए आप फीड पे भी चलो खर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी इलाज मुआवजे की बात आती है तो फिर आप जो है वो पैसा बचाना चाहते हैं। इसमें पैसा बचता नहीं, इसमें नुकसान होता है, ठीक है। जिसका काम उसी को साजे, ये जो है ना, ये इस बात को हमें अजबर कर लेना चाहिए कि हमें प्रोफेशनल लोगों की खिदमत जो है वो लेनी चाहिए और हमें इसमें जो है वो डंडी नहीं मारनी चाहिए। इसके बारे में आप डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात है कि हमेशा हर बंदा जो है अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है और वो अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है।
تو اس کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ملک بھائی. تو مزید اچھی ویڈیوز جانوں کے متعلق آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر سبسکرائب کریں, انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر آپ جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو.